issued by the companies to raise debt capital to finance their long-term financing need. And these debt instruments are negotiable long-term promissory note. Negotiable after issuing these debt securities in the primary market, the investor can easily trade these securities in the secondary market. They can buy and sell corporate bonds among the investors in the secondary market, so that they are called corporate bonds. So this feature of corporate bonds normally allows the investor not to wait until the maturity period when they need fund during some intermediary period. And just imagine एउटा कुनै बन्ड चाहिँ 5 year म्याच्युरिटी भएको इस्यु भएको छ भने यदि मैले कम्पनीबाट रिफन्ड पाउन त 5 वर्ष वेट गर्नुपर्छ र कर्पोरेट बन्ड नेगोसिएबल हुने भएकोले इफ आई नीड money before the maturity of 5 years, then I can see easily मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ नि हैन बस हैन यदि मलाई मतलब बिफोर मैच्योरिटी पैसा चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु सिम्पली आई कैन ट्रेड दिस कर्पोरेट बन्ड इन द सेकेन्डरी मार्केट एन्ड सिमिलरली दिस इज also called long term promissory note. It is called long term promissory note simply because that the issuer means company issuing the securities. Issuer promises to pay fixed rate of interest payment at each specified interval of time, and also it promises to repay the principal at the maturity of the bond. एउटा स्पेसिफाइड इन्टरभल अफ टाइममा इस्युरले चाहिँ हामीलाई फिक्स इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने एउटा प्रमिस गरेको हुन्छ र म्याच्युरिटी पछि हामीले प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट प्राप्त गर्छौँ त्यही भएर यसलाई लङ टर्म प्रमिसरी नोट भन्छौँ नाउ द फिक्स्ड इन्टरभल अफ टाइम during which the interest is paid may be either it is quarterly, semi-annually or annually. यो दुईटा इस्युअर र बन्ड होल्डरको बीचको एग्रीमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ क्वार्टरली राखेको छ कि सेमी एनुअल राखेको छ कि एनुअल सो इन्ट्रेस्ट मे बी पेड इभन मन्थली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सिस्टम मे बी देयर ओके बट मोस्ट अफ द बन्ड इस्युज आर यू क्यान से issued with semi-annual interest payment. And in case of Nepal also, normally we find all the bond issues paying interest semi-annually. And the interest rate that we pay or company pay on bond issue, it is called coupon payment. And the interest rate is called coupon rate. So, isma cost of feature at every interest payment period, the bondholder receives certain amount of coupon payment. For example, if it is 9% corporate bond, 9% is called coupon rate. And normally the face value of corporate bond is rupees 1,000. So if 9% is the coupon rate and face value is rupees 1,000, then this bond pays rupees 90 in interest every year. But if the interest payment is made every 6-month period, then instead of 90 annual interest, the investor gets rupees 45, half of 90, rupees 45 every 6 months in interest. And after the expiry of stated maturity period, the bondholder is going to realize the face value of the bond. Normally, face value is equal to the maturity value if other thing is not stated. अरु कुरा उल्लेख भएन भने फेस भ्यालु नै के हुन्छ म्याच्युरिटी भ्यालु हुन्छ अब त्यो अरु कुरा उल्लेख भएन भनेको के हो भने sometimes at the time of bond issue the issuer may specify that bond may be redeemed at premium कहिले काहीँ इस्युअरले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ कि बन्ड चाहिँ प्रिमियममा रिडिम गर्ने भनेको हुन्छ सो सर हजुर सर यस्तो यस्तै अहिले बैंकहरुले जुन कमर्सियल बैंकहरुले डिबेन्चर इस्यु गरिरहेछ नि अनि यसमा पनि तपाईको 600 महिनामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड पनि हुन्छ हैन अनि त्यसको जस्तै इन्ट्रेस्ट चाहिँ 600 महिनामा दिने बेलामा त ट्रेड गर्ने बेलामा 6 महिना होल्ड गरेकोले पाउने हुन्छ कि त्यो भन्दा दिन भन्दा पहिला किन त्यसको बुक क्लोज जस्तो के हुन्छ सर यसमा यस्तो हुन्छ यस्तो बुक क्लोजको त्यसमा कुनै अर्थ हुँदैन किनभने कर्पोरेट बन्ड होल्डरहरु भनेको दे आर नट अनर अफ द कम्पनी हैन अनर अफ द कम्पनी भनेको अर्थ तिनीहरु होइन अनर होइन दे क्यान नट पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मिटिङ दे आर सिम्पली द क्रेडिटर टु द कम्पनी हैन
अब त्यहाँ बुक क्लोजको मिनिङ हुँदैन, के हुन्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ पिरियडको इन्ट्रेस्ट पाउने कि नर्वे है। आउटस्ट्यान्डिङ जस्तै मानौ न वर्षको 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भने मैले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पिरियड भन्दा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पिरियड भनेको त एभ्री 6 मन्थ हो। अब आउने नेक्स्ट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पिरियड भन्दा मैले 2 महिना अगाडि बेचेँ भनेपछि मैले कति महिना होल्ड गरेँ त? 4 महिना हैन। त 4 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ ओल्ड होल्डरलाई दिन्छ, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ न्यूले पाउँछ। त्यस्तो जसले जतिको होल्ड गर्यो त्यति मात्र त्यसैले पाउने हुन्छ यसमा चाहिँ। एक्रुड इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसले पाउने भयो है। त्यही भएर बन्डको मार्केट भ्यालु जहिले डिटरमाइन हुँदाखेरि त्यो एक्रुड इन्ट्रेस्ट सहितको मतलब मार्केट भ्यालु भनेको यहाँनिर तिमी कसरी बुझ्नु पर्यो भने फेयर भ्यालु डिटरमाइन हुँदाखेरि त्यो एक्रुड इन्ट्रेस्ट सहितको डिटरमाइन हुन्छ। ओके, मैले के भन्दा थिएँ प्रिन्सिपल चाहिँ म्याचुरिटी पछि फेस भ्यालु पाउँछ। कतिपय बन्डहरू प्रिमियममा रिडम्सन गर्ने भनेको छ भने त्यस्तोमा फेस भ्यालु एबभ फेस भ्यालु चाहिँ प्रिमियम पनि एड गरेर रिडम्सन गर्ने हुन्छ। त्यो स्पेशल कन्डिसन हो, बट जेनरली वी क्यान फाइन्ड द्याट अल द बन्ड्स आर पेड एट फेस भ्यालु अर म्याचुरिटी भ्यालु एट द एन्ड अफ म्याचुरिटी पिरियड। ओके ओके, मैले जस्ट भने कि बन्ड होल्डर्स डु नट इन्टाइटल टु अनरसिप राइट। So simply they are not owner of the company. That means bonds are debt securities, and by investing into the bond issued by the company, the investors stand as the creditor of the company. उनीहरु कम्पनीको क्रेडिटरको रूपमा हुन्छ। So they do not have ownership right, and they do not enjoy any kind of ownership privilege from the company. हैन, उनीहरुले त्यो ओनरशिप सम्बन्धी कुनै प्रकारको सुविधाहरू पाउँदैन। अब मैले अघि भने जस्तो कि इन्ट्रेस्ट भनेको एनी टाइम पेमेन्ट गर्न सकिन्छ डिपेन्डिङ अन टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ इस्यु। र त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ इस्यु भनेको बन्ड इस्यु गर्ने बेलामा इस्युअरले एउटा इन्डेन्चर प्रिपेयर गरेको हुन्छ, डकुमेन्ट, त्यो एउटा लिगल डकुमेन्ट हो, त्यो डकुमेन्टमा स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। अब नेपालमा जस्तो कि क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सिस्टम पनि प्र्याक्टिसमा थियो। जस्तो कि 2077 मा म्याच्युर भइसकेको छ यो बन्ड, सिटिजन ब्याङ्क बन्ड 2077, यसको 8.5% कुपन रेट हो। So it was issued by the Citizen Bank, which matured in 2077. So this bond used to pay quarterly interest. Quarterly interest, 3 महिनामा interest payment गर्न सकिन्थ्यो, right? Okay. Normally, on the basis of type of securities offered, or you can say collateral offered, whether a particular bond is secured or not secured. If the bond is secured, then what type of collateral has been offered by the issuer, you know? So on this basis, we can categorize the bond into several types. Just an example, like the most common bond, mortgage bond. So in case of mortgage bond, it simply grants the bondholders a lien against pledged asset. Company mortgage bond ho bhane mortgage bond issue garda त्यो mortgage bond को indenture मा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि these bonds are secured by this kind of physical property, real property of the company भनेर स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। कुन रियल प्रपर्टीले सेक्युर्ड गरेको छ भनेर त्यो स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। And the holder of this mortgage bond get a lien against the pledged asset. अब जुन सम्पत्ति धितोको रूपमा उल्लेख गरेको छ त्यो mortgage bond को इन्डेन्चरमा बन्ड होल्डरले त्यो धितोको रूपमा राखेको एसेटमा उनीहरुले आफ्नो लियन प्राप्त गर्छ, अधिकार प्राप्त गर्छ। त्यो लियन कस्तो हुन्छ भने त्यसको त्यो लियनको युटिलाइजेसन खाली डिफल्टको बेलामा मात्रै हो। यदि कम्पनी डिफल्ट भयो हैन, कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भयो भने त्यो प्लेज्ड एसेटलाई सेल गरेर बन्ड होल्डरको क्लेमलाई के गर्न सकिन्छ, पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। So this kind of lien is provided to the bondholder in case of mortgage bonds. And another bond is collateral trust bond. अब collateral trust bond भनेको के हो भने सबै कम्पनीले बन्ड इस्यु गर्दाखेरि उनीहरुको प्लेजको रूपमा राख्ने कोलाटरल trust bond.
सबै कम्पनीको बन्ड इस्यु गर्दाखेरि धितोको रूपमा राख्ने, कोलाटरलको रूपमा राख्ने कुनै फिक्स एसेट वा रियल एसेट उनीहरूसित नहुन सक्छ हैन। अब त्यस्तो बेलामा उनीहरूले मोर्गेज आफ्नै मोर्गेज लिएन त दिन सक्दैन। अब यो खास गरी के हुन्छ भने जस्तै कि होल्डिङ कम्पनीहरू, जस्तै कि होल्डिङ कम्पनी भनेको होल्डिङ र सब्सिडायरी कम्पनी भनेको बुझिन्छ नि। होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडायरी कम्पनीमा मेजोरिटी स्टेक लिएको हुन्छ, ओनरसिप स्टेक। अनि यो होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडायरी कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको जुन चाहिँ सेक्युरिटिज हुन्छ त्यो सेक्युरिटिज होल्डिङ कम्पनीको प्रपर्टी हो। अब यस्तो केसमा यदि मानौँ फर इक्जाम्पल इफ सब्सिडायरी कम्पनीज डु नट ह्याभ यु क्यान से सफिसिएन्ट फिक्स एसेट अर रियल एसेट प्रपर्टी ल्यान्ड बिल्डिङ जस्तो सफिसिएन्ट छैन प्लेजको रूपमा राख्नको लागि, कोलाटरलको रूपमा राख्नको लागि भने त्यस्तो अवस्थामा इन द्याट केस होल्डिङ कम्पनीले अन गरेको जति पनि सेक्युरिटिज हुन्छ त्यो सेक्युरिटिजहरूलाई सब्सिडायरी कम्पनीको ट्रस्टमा हैन, सब्सिडायरी कम्पनीको लागि कोलाटरलको रूपमा एउटा ट्रस्टको रूपमा राखेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले कोलाटरल ट्रस्ट बन्ड भन्छ है। So this type of bond also can be you can say available. And another type of bond is equipment trust certificate. Right? अब equipment trust certificate भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले पर्टिकुलर इक्विपमेन्ट फाइनान्सिङ गर्ने पर्पजबाट यदि बन्ड इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो इक्विपमेन्टलाई युज गरेर जति पनि मतलब क्याश फ्लो जेनेरेट गरिन्छ नि त्यो क्याश फ्लो र इक्विपमेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ उसले ट्रस्ट के कोलाटरलको रूपमा युज गर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले इक्विपमेन्ट ट्रस्ट बन्ड भन्छौँ। अनि अर्को ग्यारेन्टेड बन्ड हुन्छ। अब ग्यारेन्टेड बन्ड भनेको कुनै कम्पनीले बन्ड इस्यु गर्दाखेरि कुनै अर्को एजेन्सीले ग्यारेन्टेड गरेको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पेमेन्ट चाहिँ ग्यारेन्टेड गरेको बन्डलाई हामीले ग्यारेन्टेड बन्ड भन्छौँ। नर्मली यस्तो बन्डहरू यु क्यान फाइन्ड द फेडरल एजेन्सी बन्ड हैन। कुनै एउटा कम्पनीको बन्ड इस्यु गर्दाखेरि गभर्मेन्टको कुनै एजेन्सीले, गभर्मेन्टले नै होइन कि गभर्मेन्टको कुनै एजेन्सीले कुनै कम्पनीको अपरेसन चाहिँ सोसियल वेलफेयरको दृष्टिकोणबाट राम्रो छ त्यस्तोलाई चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीले एउटा के अरे ग्यारेन्टेड गरेको हुन्छ बन्डहरूलाई इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्टको लागि। त्यस्तो ग्यारेन्टेड बन्डलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, त्यस्तो बन्डलाई ग्यारेन्टेड बन्ड भन्छौँ। अनि डिभेन्चर बन्ड, another is the debenture bond. Simply we call it debenture. Debenture is a kind of, you can say, unsecured bond. Debenture एउटा unsecured bond. यसलाई हामीले unsecured किन भन्छौँ भन्दाखेरि while issuing the debenture, the company does not specify any specific type of property as the collateral. कम्पनीले कुन प्रपर्टीलाई कोलाटरलको रूपमा राखेको भन्ने कुरा स्पेसिफाई गरेको हुँदैन। यसमा स्पेसिफिक एसेट चाहिँ कोलाटरलको रूपमा हुँदैन। So debenture is categorized as the general creditor of the company, and debenture is secured by the property which is not otherwise pledged. भनेको मतलब अन्यत्र कुनै धितो नराखेर बचेको सम्पत्ति छ भने कम्पनीको त्यसबाट डिबेन्चरलाई सेक्युर गरिन्छ। त्यही भएर अब यहाँ विभिन्न बन्डहरू मध्ये भोलि मानौँ न भोलि कम्पनी डिफल्टमा गयो र कम्पनी लिक्विडेट हुने भयो भने डिबेन्चर होल्डरको क्लेम एमङ अल द बन्ड होल्डर डिबेन्चर होल्डरको क्लेम चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा पेमेन्ट गरिन्छ सबै बन्ड होल्डरहरू मध्ये, किनभने यिनीहरू अनसेक्युर्ड हो। मैले अघि नै भने कि डिबेन्चर इस्यु डज नट क्यारी the pledge of any specific collateral, any specific asset. It is simply secured by the asset or properties which are not otherwise pledged. अन्यत्र धितो नराखेर यदि बचेको सम्पत्ति छ भने त्यसले डिबेन्चरलाई सेक्युर गरेको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले जेनरल क्याटेगोरी अफ क्रेडिटरको रूपमा राख्न सक्छौँ। ओके, now beside these types of corporate bonds, sometimes corporate bonds are issued with some specific type of feature, and among those features one is the call provision. So if the bond is issued with call provision, then this call provision simply allows the issuer a right to call the bond before the maturity. जस्तै कि मानौँ न हामीले कलेबल बन्ड भनेर इस्यु गरे हाम्रो कम्पनीले र त्यो बन्डको म्याच्युरिटी 5 इयर्स छ। अब हामीले नर्मली 5 इयर पछि बन्डलाई के गर्छौँ, रिपेमेन्ट गर्छौँ। तर यदि हामीलाई 5 वर्ष अगाडि नै रिपेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा कलेबल बन्डमा हामीले वी क्यान सिम्पली रिपे द बन्ड होल्डर बिफोर द एक्सपायरी अफ म्याच्युरिटी पिरियड हैन। अब यस्तो केसमा, यस्तो बन्डको केसमा इफ द बन्ड इज कल्ड बिफोर द म्याच्युरिटी, बिफोर द एक्सपायरी अफ द म्याच्युरिटी, देन
it is necessary that the issuer must pay the bondholder a value greater than the maturity value or face value. यस्तो बेलामा issuerले bondholderलाई face value भन्दा बढी amount तिर्नुपर्छ हैन. The amount repaid to the bondholder at the time of call before the maturity is called call price, and this call price is always greater than the face value. And the amount in excess of face value is called call premium. Just example को लागि भनौं न, मानौ हामीले इस्यु गरेको बन्ड चाहिँ कलेबल बन्ड हो, यसको म्याच्युरिटी 5 इयर्स छ, तर त्यहाँ कल प्रोभिजनमा के छ भन्दाखेरि the company can call the bond for redemption at any time after the expiry of 3 years before 5 years of maturity. 5 वर्षको म्याच्युरिटी भन्दा अगाडि कुनै पनि बेला 3 वर्ष बितेपछि कुनै पनि बेला कम्पनीले कल गर्न सक्छ भनेर भन्यो भने 3 वर्ष बितेपछि कम्पनीले रिपेमेन्ट गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ. दिस गिव्स सिम्पली राइट टु द इस्युअर वेदर इट इज टु बी कल्ड अर नट हैन. अब कम्पनीलाई फाइदा हुने भने कम्पनीले कल गर्छ, नभए कल गर्दैन. यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला यति है. अब कम्पनीलाई कल गर्दाखेरि उले कल प्राइस पेमेन्ट गर्छ, फेस भ्यालु हैन. त्यो कल प्राइस भनेको फेस भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ र त्यसमा फेस भ्यालु प्लस कल प्रिमियम जोडेर कल प्राइस क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ. जस्तै कि द बन्ड मे बी कल्ड एट एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स at 10% premium भनेर भन्यो भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने if actually the bond is called after 3 years but before the expiry of 5 years, then company has to pay 10% premium on face value to the bondholder. That means if the face value is 1,000, 10% premium is 100. So that company pays 1,100 to the bondholder. So this is the call price. Okay, अब यो प्रिमियम किन पेमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि normally this type of callable bonds are called at the time unfavorable to the bondholders. Bondholder unfavorable time मा यस्तो bondholder call unfavorable rate is declining. हैन, यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट डिक्लाइन भएको छ भने कम्पनीले के गर्न सक्छ, पुरानो एक्सपेन्सिभ बन्डलाई कल गरेर नयाँ चिपर बन्ड चाहिँ युज गर्न सक्छ. अब बन्ड होल्डरले आफ्नो मनी फिर्ता पायो भने उनीहरूले पाएको पैसा मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त लो रेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, किनकि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ. त्यही भएर यो सिचुएसन भनेको बन्ड होल्डरको लागि अनफेभरेबल हो. सो जेनरली bonds are called when market interest rate declines. So this situation is unfavorable to the bondholder. Therefore, they should be paid call premium, okay, at the time of call. Okay, now there is another feature of bond issue which is called conversion feature. कतिपय बन्डहरु conversion feature सहित issue गरेको हुन्छ. So if the bond issue contains this conversion feature, it is called convertible bond. Okay, so convertible bond can be converted into stated number of share of common stock at the option of the holder. Be careful. Holder को option मा त्यसलाई के गरिन्छ, stated number of share of common stock मा convert गर्न सकिन्छ within stipulated time period. एउटा certain time period. And this conversion is made under specified terms and conditions. कि मानौ न कन्भर्सन को स्पेसिफाइड टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ. कन्भर्सन कहिले गर्ने भन्दाखेरि after the expiry of, let us say, 2 years, the bondholder, if bondholder desires, at any time they can convert. This may be one condition. And at the time of conversion, how many shares of common stock they get, that is also specified in terms of conversion ratio. For example, if conversion ratio is 20, then this implies that the bondholder will get 20 shares of common stock of that company upon the conversion of each bond. प्रत्येक बन्डलाई कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्दा उनीहरूले एउटा बन्ड बापत 20 वटा शेयर अफ कमन स्टक पाउँछ भन्ने. सो दिस इज स्पेसिफाइड as conversion ratio. And another terms is the conversion price. अब यो दुईटै उल्लेख गर्नु पर्दैन, कन्भर्सन रेशियो र कन्भर्सन प्राइस उल्लेख गर्नु पर्दैन, दुईटैमा एउटा उल्लेख गरे हुन्छ. कन्भर्सन रेशियो उल्लेख गरियो भने कन्भर्सन प्राइस फिक्स हुन्छ, कन्भर्सन प्राइस उल्लेख गरियो भने कन्भर्सन रेशियो फिक्स हुन्छ. जस्तै कि मानौ न एउटा बन्डको फेस भ्यालु 1000 छ and the conversion ratio is 20. That means each bond is convertible into 20 share of common stock
conversion ratio is 20, face value is 1000. So each rupees 1000 face value bond is converted into 20 share of common stock, means the conversion price of each common stock is rupees 50. So we can get this by dividing rupees 1000 face value by rupees 20 conversion price. 1000 face value by 20 conversion ratio divide गऱ्यो भने 50 आउँछ. त्यो 50 लाई हामीले conversion price भन्छौँ. Okay, actually convertible bond can give two types of return to the investor. One is it provides stable rate of coupon interest, and अरु bond ले जस्तै यसले stable rate of coupon interest payment गर्छ. र यो coupon interest बाहेक पनि, especially upon the conversion, when the bond is converted into the share of common stock, the investors also can enjoy the capital gain associated with common stock. किनकि common stock को price market मा बढेको हुन सक्छ. अब बढेन र घट्यो भन्दा हो capital loss भयो. अब घट्ने बेलामा नर्मली बन्ड होल्डरले शेयर अफ कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्दैन. मार्केट प्राइस बढेकै बेलामा कन्भर्ट गर्छ. कन्भर्ट गर्दाखेरि उनीहरूले क्यापिटल गेन इन्जोय गर्न सक्छ. अब यो फिचरले गर्दा हैन कम्पनीले कन्भर्टेबल बन्डलाई चाहिँ लोअर यील्डमा सेल गर्न सक्छ, भनेको लोअर इन्ट्रेस्ट रेटमा सेल गर्न सक्छ. हामीले कुनै कम्पनीले इस्यु गरेको स्ट्रेट टाइप अफ बन्ड र कन्भर्टेबल बन्डलाई कम्पेयर गर्ने भने, दुईटाको इन्ट्रेस्ट रेटलाई कम्पेयर गर्ने भने कन्भर्टेबल बन्डको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ स्ट्रेट बन्डको भन्दा लो हुन्छ. कारण किन? कन्भर्सन फिचरको कारणले. कन्भर्सन फिचर एउटा स्वीटनर हो के, एउटा मिठास. इट सिम्पली इन्क्रिजेस द मार्केटेबिलिटी अफ द इस्यू. Many investors may invest into the convertible bond today with the expectation that they can convert their holding into share of common stock after some times. हैन, केही समयपछि share of common stock मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर बन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, कन्भर्टिबल बन्डमा. त्यही भएर यसले कन्भर्टिबल बन्डको मार्केटेबिलिटीलाई वा लिक्विडिटी भनौँ न, यसको मार्केटेबल फिचरलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउँछ. त्यही भएर यसलाई कम्पनीहरूले लो इन्ट्रेस्ट रेटमा सेल गर्न सक्छ. अब हामीले जस्ट वी कम्पेयर द बन्ड इन टर्म्स अफ रिस्क अगेन्स्ट दैट अफ ट्रेजरी बन्ड. So we said that treasury bond does not have default risks because all treasury bond issues are backed by the national treasury of government. But in case of corporate bond, default risk is real consideration because each and every corporation is likely to default. The matter is only that some companies are highly exposed to default risks. For example, financially unstable, financially poor company, they are highly exposed to default risks. And financially strong company, financially stable company are less exposed to default risks. The degree of default risk varies from one company to another company depending on their financial condition. एउटा कम्पनी र अर्को कम्पनीको फाइनान्शियल कन्डिसन अनुसार चाहिँ उनीहरूको डिफल्ट रिस्कको डिग्री फरक फरक हुन सक्छ. तर सबै कम्पनी के हुन्छ त, दे आर लाइकली टु डिफल्ट. एन्ड बिकज अफ दैट रिजन corporate bond issues are more risky than treasury bond simply due to the default risk. Okay, मैले भने default risk भनेको depends on the financial condition of issuing corporation. Financially sound corporations are less likely to default, and hence the corporate bond issued by such corporations have lower default risk. Of default risk के आधारमा interest rate fixed हुन्छ. For example, if a financially sound company issues corporate bond, then interest rate is comparatively lower than those issued by financially unsound companies. Okay, so this level of coupon rate to be fixed on corporate bonds depend on the default risk level of the company. Okay. Now another type of debt securities is mortgage-backed securities. अब यो mortgage-backed securities के हो भन्ने कुरा जान्नुभन्दा अगाडि we have to understand and we have to define what is mortgage. Mortgage भनेको के हो? अब नर्मली के भन्दाखेरि कुनै पनि लोनलाई सेक्युर गर्नको लागि हामीले कुनै प्रकारको फिजिकल एसेटहरु जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरु हैन धितोको रूपमा राख्छौं भने त्यसलाई हामीले mortgage भनेर भन्ने गर्छौं. Our physical asset is called mortgage and the loan is called mortgage loan. Okay. So mortgage loan is normally secured by physical asset.
like real estate, such as land and building. Such real asset may be personal property. If you are taking loan for the personal purpose, you may place your real asset like land, building as the mortgage. Or it may be commercial property like business apartment. But if a business bank loan लिन्छ नि भने उनीहरूले business apartment जस्तो business propertyहरू collateral को रूपमा राखेर लोन लिएको हुन्छ। जस्तै example को लागि suppose you want to make a home loan from a commercial bank, हैन। अब हामीले होम लोन लिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले जुन घर बनाउनको लागि लोन लिन्छौँ त्यसको ल्यान्ड र बिल्डिङ चाहिँ उले सेक्युरिटीको रूपमा राखेको हुन्छ, हैन। ल्यान्ड र बिल्डिङहरू जग्गाको लाल पूर्जा माग्छ, हैन, बिल्डिङको नक्सा माग्छ, त्यो सेक्युरिटीको रूपमा राखेर हामीलाई होम लोन दिन्छ। अनि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बिल्डिङ एन्ड प्रिमिसेसलाई हामीले के भन्छौँ मोर्टगेज भनेर भनिन्छ। एन्ड वी आर द बोरोवर, वी आर युजिङ द मोर्टगेज अफ आवर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, हैन। And the borrower is called mortgager and the lender is called mortgagee. जस्तै यो केसमा हामीले राखेको प्रपर्टी मोर्टगेज भयो, हामी मोर्टगेजर भयो, हामी बोरोवर र बैंक चाहिँ के भयो मोर्टगेजी भयो, है। अब यो त सिम्पली मोर्टगेजको बारेमा भयो, है। अब यो मोर्टगेजको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द बोरोवर फेल्स टु रिपे द लोन, यदि हामीले लोन तिर्न सकेनौँ भने त्यस्तो बेलामा लेन्डरले के गर्छ, lender or mortgage will take control on the mortgage to recover the loan. हाम्रो जग्गा जमिन उले कब्जा गर्छ, आफ्नो लोनलाई रिकभरी गर्छ, हैन। त्यो एक्सट्रिम सिचुएसनमा त्यो हुन्छ। अब के हुन्छ भने जस्तै एउटा कन्भेन्सनल टाइप अफ मोर्टगेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोन इज सिम्पली बेस्ड अन द क्रेडिट वर्दिनेस अफ द बोरोवर एन्ड द एसेट युज एज कोलाटरल। जस्तै बोरोवरको क्रेडिट वर्दिनेसलाई हेर्छौँ र जुन एसेटहरू हामीले कोलाटरलको रूपमा राखेको छौँ त्यसको क्वालिटीलाई हेर्छौँ। त्यस्तो केसमा खाली एउटा बोरोवरको क्रेडिट वर्दिनेस एन्ड द क्वालिटी अफ द एसेटको आधारमा लोन दिन्छ। अनि अलि मोर एडभान्स टाइप अफ मोर्टगेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि द लेन्डर मे एरेन्ज फर मोर्टगेज इन्सुरेन्स, उसले मोर्टगेज इन्सुरेन्स पनि गराउन खोज्छ, हैन। भोलि खतम गर्दा केही भइहाल्यो भने इन्सुरेन्सबाट पनि रिकभर गर्न सक्ने हिसाबले, हैन। इन्स्योर द फर्दर पेमेन्ट, इन्स्योर द पेमेन्ट बाई बोरोवर, र यो मोर्टगेज इन्सुरेन्सको कस्ट पनि हामीले बोरोवरले नै तिर्नुपर्छ, हैन। यस्तो प्रकारको हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले खास यसमा बुझ्नु पर्यो मोर्टगेज ब्याक्ड सेक्युरिटिज के हो। अब मोर्टगेजमा त दुईटा पक्ष हुन्छ, यति कुरा ख्याल गर्नु, हैन। मोर्टगेजमा दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा बोरोवर अर्को लेन्डर। बोरोवरले आफ्नो फिजिकल एसेट मोर्टगेजको रूपमा युज गर्छ र लेन्डरले त्यही मोर्टगेजको ग्यारेन्टीमा कोलाटरलमा लोन दिन्छ। अब mortgage based security, which we call MBS. Mortgage based security is a type of security that is secured by a mortgage or collection of mortgages. अब यो mortgage होइन, mortgageले back गरेको security हैन। अब यो mortgage backed security simply represents an interest in a pool of mortgage loans. अब यो प्रोसेसलाई बुझ्नको लागि हामीले एउटा एक्जाम्पल दियौँ। सपोज हामीले एउटा ड्रिम हाउस पर्चेज गर्नको लागि कमर्सियल ब्याङ्कबाट मोर्टगेज लोन लियौँ। अब यस्तो बेलामा हामीले अब मोर्टगेज लोन लिएपछि हामीले के एग्रिमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि we agree to pay EMI, equal monthly installment वा equal periodic repayment हामीले गर्ने एग्रिमेन्ट गर्छौँ ब्याङ्कसित, लोन लिन्छौँ। अब EMI नर्मली नेपालमा EMI को चलन छ, नेपालमा यो मोर्टगेज ब्याक्ड सेक्युरिटिजको चलन चाहिँ छैन है फेरि। अब यहाँनिर अब त्यो ब्याङ्कले हाम्रो मोर्टगेज जुन प्रपर्टी छ नि उसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क हेज टु अप्सन विथ द मोर्टगेज। मोर्टगेजसित ब्याङ्कसित दुईटा अप्सन हुन्छ। उसले त हामीलाई लोन दियो, हाम्रो काम सकियो, हामी आउट भयो त्यसबाट। ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि one option is that bank simply holds the mortgage in its portfolio and collects a series of interest and principal repayments over the loan period. जस्तै उसले हामीलाई मोर्टगेजमा लोन दिएको छ, उसले त्यो मोर्टगेजलाई होल्ड गरेर राख्छ, जुन नेपालमा ब्याङ्कहरूले गर्छ। त्योभन्दा अगाडि ब्याङ्कले गर्दैन है। मोर्टगेजलाई उसले होल्ड गरेर राख्छ अनि महिना महिनामा हामीसँग किस्ता लिन्छ, हैन। त्यही काम पनि गर्ने ब्याङ्कले। यो एउटा सिम्पल अप्सन हो। अब त्यो बाहेक अर्को अप्सन पनि छ। The other option is that bank sells the mortgage to other. अब त्यो धितोलाई ब्याङ्कले अरूलाई बिक्री गर्छ। धितो बिक्री गर्ने भनेको हाम्रो जग्गा जमिन बिक्री गर्ने होइन के। हामीले जग्गा जमिन जुन ब्याङ्कमा धितो राखेको छ नि त्यो
कुनै अर्को कम्पनीलाई उसले बिक्री गर्छ, त्यो धितोलाई बिक्री गर्छ, धितोको रूपमा बिक्री गर्छ हैन। अब when the bank chooses to sell the mortgage, it receives the cash that it can use to loan other. अब उसले त्यो धितो बिक्री गरेपछि फेरि बैंकसित क्याश आउने हो, त्यो बैंकले फेरि अरूलाई लोन दिनलाई युज गर्न सक्छ। अब हामीले जुन बैंकले, हामीले भनेको बैंकले जुन मोर्गेज अर्को कम्पनीलाई सेल गरेको छ, त्यो कम्पनी भनेको के हो भने त्यो मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज क्रिएट गर्ने कम्पनी। अब हामीले मानौँ कि let us suppose the bank sells mortgage to a company that involves in pulling the mortgage. अब त्यो कम्पनी जुन कम्पनीलाई मोर्गेज सेल गरेको छ त्यो कम्पनीको कामै के हो भने विभिन्न बैंकहरूले धितोको रूपमा आफ्नो लोनीबाट राखेको मोर्गेजलाई उसले पर्चेज गर्ने, उसले एउटा पुल क्रिएट गर्छ कि पुल अफ मोर्गेज भन्छ, मोर्गेजको एउटा समूह क्रिएट गर्छ। अनि द कम्पनी देन फर्म्स अ पुल अफ योर मोर्गेज विथ सिमिलर अदर मोर्गेजेस पर्चेज्ड अर्लियर द्याट हैव द कमन फिचर हैन। एउटै टाइपको मोर्गेजहरूलाई उसले विभिन्न बैंकहरूबाट कलेक्सन गरेर एउटा मोर्गेजको एउटा पुल क्रिएट गर्छ, समूह क्रिएट गर्छ। अनि बाई मेकिङ अ पुल, अब त्यो कम्पनीले के गर्छ, द्याट कम्पनी सेल्स सेक्युरिटीज द्याट रिप्रेजेन्ट एन इन्ट्रेस्ट इन द पुल अफ मोर्गेज। अब त्यो मोर्गेज राखेको सम्पत्ति एकैचोटि बिक्री गर्नु पर्यो भने वा उ गर्नु पर्यो भने सजिलो हुँदैन नि, त्यसको त फेस भ्यालु एकदमै हाई हुन्छ, मार्केट भ्यालु। त्यही भएर अब कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो विभिन्न पुल अफ मोर्गेजहरूमा सेक्युरिटी उसले क्रिएट गर्छ, सानो सानो युनिटमा सेक्युरिटी क्रिएट गर्छ, फेस भ्यालु 1000 भएको सेक्युरिटी क्रिएट गर्छ र उसले त्यो पुल अफ मोर्गेजको ग्यारेन्टीमा सेक्युरिटीज इस्यु गर्छ। पुल अफ मोर्गेज भन्नाले त्यहाँ त हाम्रो जस्तै एसेटको मोर्गेज उसले युज गरेको छ, बैंकले हाम्रो मोर्गेज कम्पनीलाई बिक्री गर्यो, मोर्गेज कम्पनीले विभिन्न मोर्गेजहरू पर्चेज गर्छ, त्यसको एउटा पुल क्रिएट गर्छ अनि कलेक्टिभली त्यसमा सेक्युरिटीजहरू क्रिएट गर्छ। यसरी सेक्युरिटीज क्रिएट गर्दा उसले त्यो सेक्युरिटीकोलाई बेच्छ, इन्भेस्टरलाई बेच्छ। अब यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, सेक्युरिटाइजेसन अफ मोर्गेज हैन। यसलाई हामीले मोर्गेजको सेक्युरिटाइजेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। एन्ड द सेक्युरिटीज सोल्ड अगेन्स्ट द पुल अफ मोर्गेज आर कल्ड मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज। अब त्यो मोर्गेजको पुलमा जुन सेक्युरिटीज कम्पनीले क्रिएट गरेको हुन्छ त्यसलाई मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज भन्छ। अब हामी इन्भेस्टरले के गर्न सक्छौँ, हामीले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज किन्न सक्छौँ हैन। अब हामीले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज किनेपछि के हुन्छ भने अब त्यसको पेमेन्ट कसरी हुन्छ, यो मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज फेरि ओपन मार्केटमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, यसको सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ हैन। अब यहाँनिर उसले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज सेल गरेर कम्पनीले प्रफिट रियलाइज गर्छ, त्यो प्रफिटलाई फेरि उसले अरू मोर्गेजहरू किन्छ, त्यो मोर्गेज किनेर फेरि मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज क्रिएट गर्छ हैन। यो प्रोसेस चलिरहन्छ। अब यसमा क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ भने अब फेरि यहाँनिर लोनीको कुरा आयो। अघि बैंकसित जसले लोन लिएको थियो घर बनाउनको लागि हैन, त्यो लोनीले इएमआई कोलाई पेमेन्ट गर्छ, बैंकलाई पेमेन्ट गर्छ। अनि बैंकले आफ्नो निश्चित फी, निश्चित इन्ट्रेस्ट राखेर बाँकी रकम फेरि जसलाई मोर्गेज उसले सेल गरेको थियो उसलाई पेमेन्ट गर्छ, मोर्गेज कम्पनीलाई। अनि त्यो मोर्गेज कम्पनीले पनि आफ्नो फी, सर्भिस फी, म्यानेजमेन्ट फी, एक्सपेन्सेसहरू चार्ज गरेर आफ्नो रेट अफ रिटर्न चार्ज गरेर बाँकी रहेको उसलाई पे गर्छ। जसले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीजमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो उसलाई चाहिँ पे गर्छ भनेपछि अब यहाँनिर यस्तो साइकल चलिरहेको हुन्छ कि अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो इन्भेस्टर जसले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज पर्चेज गरेको छ उसले अल्टिमेटली वास्तवमा के गरिरहेको छ भने उसले मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीज कम्पनीबाट पर्चेज गर्यो, मोर्गेज कम्पनीबाट। मोर्गेज कम्पनीले फेरि कमर्सियल ब्याङ्कबाट मोर्गेज पर्चेज गर्यो अनि कमर्सियल ब्याङ्कले फेरि के गर्यो त होम बायरलाई लोन दियो भनेपछि यहाँनिर अल्टिमेटली हेर्ने हो भने यो केसमा है, अब यो होम मोर्गेज हो भने होम मोर्गेजको केसमा चाहिँ मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीजको इन्भेस्टरले त्यो सेक्युरिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको अल्टिमेटली द इन्भेस्टर इज मेकिङ लोन टु द होम बायर, होम बायरलाई लोन दिए जस्तै हुन। त्यहाँ कमर्सियल ब्याङ्कले लोन दिएको, तर कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो धितो कम्पनीलाई बेच्छ, कम्पनीले त्यसमा सेक्युरिटी क्रिएट गरेर मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीजको इन्भेस्टरलाई बेच्छ भनेपछि त यहाँनिर इन्भेस्टरले जुन कम्पनीलाई लोन दिएछ त्यो कम्पनीको क्यास फ्लो ब्याङ्कमा आउँछ, ब्याङ्कको क्यास फ्लो उता जान्छ हैन। अनि लोनीबाट आएको क्यास फ्लो चाहिँ ब्याङ्कमा आउँछ, ब्याङ्कबाट फेरि मोर्गेज ब्याक्ड कम्पनीमा आउँछ अनि मोर्गेज ब्याक्ड कम्पनीले फेरि मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीजहरूलाई इन्भेस्टरहरूलाई पेमेन्ट गर्छ। यसरी हाम्रो नर्मली मोर्गेज ब्याक्ड सेक्युरिटीजहरू क्रिएट हुन्छ।
So this is what you need to know about the securitization of mortgage. अब यो चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा एकदमै धेरै प्रचलनमा छ। अब तिमीहरूले आजभन्दा 13 इयर्स अगाडि 13 इयर्स अगाडि 2008 को ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिसको बारेमा सुनेछ होला नि हैन? ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस जसमा स्टक मार्केटमा पनि ग्लोबली ठुलो क्र्यास देखियो 2008 मा र सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट गरेको भनेको युनाइटेड स्टेट र युरोपियन कन्ट्रीहरू र त्यो सुरुवात भएको कहाँबाट युएसएबाट। अनि त्यो युएसएबाट सुरुवात भएको कहाँ भन्दा के को कारणले होला? यो मोर्टगेज ब्याक सेक्युरिटिजको कारणले। ठिक छ, यो ओभर सेक्युरिटाइजेसन भयो कि ओभर सेक्युरिटाइजेसन हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल भ्यालु क्रिएट भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिसको एकदम तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको मोर्टगेज ब्याक सेक्युरिटिजहरुको मोर्टगेज मार्केटको फेलियरको कारणले भएको। अब यो टाइटल चाहिँ भ्याल्यु हैन, यो च्याप्टर इन प्रब्लम भनेर 2.4 मैले अस्ति नै यो गर्न भनेको थिएँ। म्युनिसिपल बन्डको यील्ड र ट्रेजरी बन्डको यील्डलाई कम्पेयर गर्ने खालको क्वेशन छ। एउटा मैले इक्जाम्पलको रूपमा गर्दैको पनि थिएँ, सायद तिमीहरूले यो गर्यो होला यो सल्भ गर्नु हैन। यसमा म्युनिसिपल बन्डको करेन्ट यील्ड 6% छ अनि कम्पेरेबल ट्याक्सेबल बन्डको यील्ड चाहिँ 8% छ। भनेको यो ट्रेजरी बन्डको यील्ड ट्याक्सेबल यील्ड चाहिँ 8% छ। Which gives you a higher after tax yield if your tax bracket is 30%. अब यो दुईटामा कुनको आफ्टर ट्याक्स यील्ड बढी हुन्छ भनेर सोधेछ हैन? What are the equivalent taxable yield of the municipal bond for tax bracket of 30%? Which gives you a higher after tax yield 30% भनेर निकाल्दाखेरि हामीले मोर्टगेज बन्डको यील्ड चाहिँ 6% छ हैन? यो भनेको आफ्टर ट्याक्स अप्लाई गर्नु पर्दैन किनभने यो ट्याक्स एक्जिम्प्टेड हो। यो ट्रेजरी बन्डको यो ट्याक्सेबल यील्ड 8% लाई हामीले आफ्टर ट्याक्स गर्नु 8% मल्टिप्लाइड बाइ 1 माइनस ट्याक्स रेट गरेर 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्दाखेरि 70% आयो। 8% को 70% हो 8 7 जा 56 5.6% आउँछ। अब यो 5.6% लाई म्युनिसिपल बन्डको ट्याक्स एक्जिम्प्ट यील्ड 6% सित कम्पेयर गर्नु भनेपछि अब which gives you higher after tax yield भन्दाखेरि municipal bond gives higher after tax yield because it is tax exempted yield is 6% which is higher than 5.6% after tax yield on the taxable bond. What are the equivalent taxable yield of the municipal bond? You municipal bond को equivalent taxable yield निकाल्ने। Equivalent taxable yield निकाल्दा हामीले के गर्छौँ? Tax exempt yield 6% divided by 1 minus tax rate. यसरी यो क्याल्कुलेट गर्ने यो गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ थर्ड स्लाइड्स मैले पठाइदिइसकेको छु। अब हामी अर्को ओके। अब यो इक्विटी सेक्युरिटिज पढेर भ्याएपछि अब यसमा चाहिँ हामीले स्टक मार्केट इन्डिकेटर सम्बन्धी न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यो क्लास चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली भोलि स्टार्ट हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक त्यसमा हामीले कभर गर्छौँ। न्युमेरिकल मेनली आउने टपिक। ओके, इक्विटी सेक्युरिटिज। Under equity securities categories, we are going to understand two types of securities, common stock and preferred stock in this topic. Okay, let us understand first of all what is common stock. So common stock is the ownership capital issued by the corporations, companies. So it is called ownership capital simply that the investors of common stock simply get the ownership in the issuing company. जुन कम्पनीले इस्यु गरेको छ त्यसमा उले ओनरशिप पाउँछ। And this ownership right, which we call ownership interest or ownership stake. So ownership right is normally represented by the voting right. You voting right ले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। That means if you buy a share of common stock issued by any company, you get the voting right in that company. So voting right simply allows you
to participate in the annual general meeting of the shareholder and express your opinion and exercise your voting right against for any kind of company's decision, even for the election of board of director. Right? Company को कुनै पनि decision मा voting right गर्ने, board of director को election गर्ने एउटा right चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौं. And simply ownership right is also represented by the right to entitled to share in corporate earning. कम्पनीले कमाएको नाफामा एउटा भाग पाउने अधिकार पनि त्यसमा हुन्छ. ओके, त्यसैले यसलाई हामीले ओनरशिप सेक्युरिटीज भन्ने गर्छौं. So ownership securities is normally represented by the voting right. Ownership right is represented by the voting right, and the owner, who are called shareholders, they are also entitled to share in corporate earnings. Okay. Now, when we talk about, you can say, corporate organization issuing the share of common stock, so there are very large number of shareholders associated with the company. Company issue गर्दाखेरि सामान्यतः धेरै संख्यामा shareholder हुन सक्छ. And because of that reason, it is not usual for all the shareholders to participate in the operation of the company. They all cannot participate in management, operation, and control of the company. And as a result, so this group of shareholders simply elect a team of representatives from the stockholders, from other stockholders. Representative teams elect गर्छ. केमा भन्दाखेरि general meeting, annual general meeting, AGM. And the team of representatives are called, you can say, board of directors. संस्थापक समिति भन्ने गरिन्छ. So board of directors represent all the shareholders of the company. So board of directors is basically responsible for the control of the company. Company को overall control लाई board of directors responsible हुन्छ. तर यहाँ पनि के हुन्छ भने board of directors also selects a team of managers, including chief executive officer. And this team of managers, including chief executive officer, are, you can say, responsible to look after day-to-day operation and management of the company. Board ले पनि day-to-day operation and management हेर्दैन. Board ले चाहिँ एउटा निश्चित frequency मा उनीहरु meeting बस्छ, policy making गर्छ, decision making गर्छ. Company को day-to-day management and operation भनेको जुन management को team हुन्छ, CEO को leadership मा त्यसले चाहिँ management हेर्ने गर्छ. अब यसले हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि एउटा वाइडली हेल्ड कम्पनीज भनेको जसको ओनरशिप चाहिँ लार्ज नम्बर अफ इन्भेस्टिङ पब्लिकमा डिफ्युज भएको हुन्छ, हैन, पब्लिक इन्भेस्टर्सहरुमा डिफ्युज भएको हुन्छ, त्यो कम्पनीलाई हामीले वाइडली हेल्ड कम्पनीज भन्छौँ. कम्पनीज दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा वाइडली हेल्ड र अर्को क्लोजली हेल्ड भन्छौँ. वाइडली हेल्ड कम्पनीज आर पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी whose shares are traded in stock exchange, and closely held companies are not publicly traded. उनीहरुको शेयर चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेड हुँदैन. जस्तै कि मानौ न युनिलिभर नेपाल लिमिटेड भनेको वाइडली हेल्ड कम्पनी हो, यसमा पब्लिकको ओनरशिप छ, त्यसको शेयर पब्लिकमा ट्रेड हुन्छ स्टक एक्सचेन्जमा. अब चौधरी ग्रुपको कुनै पनि कम्पनी चाहिँ फेरि क्लोजली हेल्ड कम्पनी, यसमा अरूको पब्लिकको ओनरशिप छैन, खाली चौधरी ग्रुपको क्लोज होल्डिङ छ, हैन, एउटा फ्यामिली रिलेटिभ्सहरुको क्लोज होल्डिङ कम्पनी, क्लोज होल्डिङ भएको कम्पनी जसको शेयर पब्लिकली ट्रेडेड हुँदैन स्टक एक्सचेन्जमा, यसलाई हामीले क्लोजली हेल्ड कम्पनी भन्छौँ. यो सेपरेसन अफ म्यानेजमेन्ट भनेको नर्मली वाइडली हेल्ड कम्पनीजमा हुन्छ. म्यानेजमेन्टको सेपरेसन चाहिँ नर्मली अ टिम अफ म्यानेजरले चलाएको हुन्छ अन्डर द लिडरशिप अफ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर. बट इन केस अफ क्लोजली हेल्ड कम्पनी, द ओनर्स लाइक विनोद चौधरी, हैन, अब उसको छोरा, उनीहरु नै CEO, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, चेयरम्यान भएर बसेर काम गरेको छ, हैन. क्लोजली हेल्ड कम्पनीमा त्यो म्यानेजमेन्ट र ओनरशिपको सेपरेसन हुँदैन. वाइडली हेल्ड कम्पनीमा सेपरेसन हुन्छ. र यही सेपरेसनको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि देयर मे एक्जिस्ट एजेन्सी प्रब्लम, हैन, एजेन्सी प्रब्लम एक्जिस्ट हुन्छ. टिम अफ म्यानेजमेन्टले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई प्रिफरेन्स दिएर काम गर्यो भने त्यहाँनिर ओनरहरुको ब्रोड इन्ट्रेस्टमा के हुन सक्छ, अलिकति ह्याम्पर हुन सक्छ. त्यसले चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम इन्भाइट गर्छ, है. अब यो कुरा कमन कुरा भयो. एजेन्सी प्रब्लमको बारेमा हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा फाइनान्स म्यानेजमेन्टमा पढिसकेका छौँ.
अब हामीले मेनली पढ्ने त कमन स्टक के हो कमन स्टकको केही सर्टेन स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ जस्तै कि पार भ्यालु हैन सो कमन स्टक हैज स्टेटेड अमाउन्ट अफ फेस भ्यालु पर शेयर हैन सो दिस स्टेटेड अमाउन्ट अफ फेस भ्यालु इज द भ्यालु which is specified in the company's memorandum of association company charter we can call company को प्रबन्ध पत्र भन्छ नि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन चार्टरमा उल्लेख गरेको भ्यालु प्रति शेयरको कति अंकित मूल्य भनेर लेखेको हुन्छ त्यो पार भ्यालु नेपालको कम्पनी एक्ट 63 ले चाहिँ नेपालमा शेयरको पार भ्यालु भनेको मिनिमम ₹10 देखि 10 को मल्टिपलमा जति पनि हुन सक्छ भनेर भनेको छ र हामीले यहाँ कमन प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने म्युचुअल फन्डहरुको युनिटको पार भ्यालु ₹10 र नर्मली कम्पनीहरुले इस्यु गरेको शेयरको पार भ्यालु ₹100 हामीले पाउँछौं हैन अब यो पार भ्यालु जुन छ नि पार भ्यालु भनेको नर्मली नेपालमा पार भ्यालुको आधारमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरिन्छ शेयर होल्डरलाई जस्तै 10% डिभिडेन्ड भन्यो भने इट इज द 10% अफ ₹100 पार भ्यालु in case of companies and in case of mutual fund it is 10% of ₹10 so par value is the face value par value is the stated amount of book value per share which is specified in the charter of the company memorandum of association of the company and normally par value of the share of common stock is fixed at ₹100 in case of Nepal but according to the company act it can be minimum ₹10 or multiple of ₹10 right अब maturity अब यहाँ maturity भनेको के भन्दाखेरि common stock does not have stated maturity period as a holder of common stock if you invested in common stock then you are providing your money to the company हैन कहिलेसम्मको लागि हामीले मनी प्रोवाइड गरेछौं नट फर 5 इयर नट फर 10 इयर अन्टिल द कम्पनी एक्जिस्ट कम्पनी एक्जिस्टेन्समा रहेसम्म त्यो क्यापिटल उले प्रयोग गर्न पाउँछ हैन त्यसकारणले यसलाई हामीले पर्पेचुअल क्यापिटल भन्छौं पर्पेचुअल क्यापिटल पनि भन्छौं कमन स्टकलाई इट डज नट ह्याभ स्पेसिफाइड म्याच्युरिटी तर म्याच्युरिटी स्पेसिफाइड नभए पनि होल्डर अफ द कमन स्टक मे सेल द शेयर अफ कमन स्टक इन द सेकेन्डरी मार्केटमा उनीहरु अब ओनरशिपबाट आउट हुनु पर्यो भने उनीहरुले आफ्नो शेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न सक्छ एन्ड सिमिलरली claim on income and asset so common stock holders have you can say later claim on the corporate earning and the corporate asset later claim भनेको सबैभन्दा अन्तिम क्लेम दाबी गर्न पाउने अधिकार so that they are also called residual honor तिनीहरुलाई हामीले रेजिडुअल अनर पनि भन्ने गर्छौं रेजिडुअल अनर भनेको के भन्दाखेरि कम्पनीले जेनेरेट गरेको अर्निङबाट सबै आउटसाइडरहरुको क्लेम पूरा गरिसकेपछि ट्याक्सको क्लेम पूरा गरिसकेपछि प्रिफर्ड स्टकको क्लेम पूरा गरिसकेपछि बचेको अर्निङमा बदला उनीहरुले क्लेम पाउने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्छ जसलाई हैन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा उनीहरुले क्लेम पाउने त्यसैगरी कथम गजाजित कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो भने लिक्विडेसनमा जाँदा पनि कम्पनीको एसेटहरु मतलब मार्केटमा सेल गरेर जुन प्रॉफिट रियलाइज हुन्छ त्यो रियलाइज भएको प्रॉफिटबाट पहिला आउटसाइडरको क्लेमहरु पेमेन्ट गरिन्छ इम्प्लोइजलाई पेमेन्ट गरिन्छ डेट होल्डरलाई पेमेन्ट गरिन्छ अनि त्यसपछि गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स पेमेन्ट गरिन्छ प्रिफर्ड स्टक होल्डरको क्लेम पूरा गरिन्छ त्यसपछि बचेको क्लेममा बल्ल हामीले कमन स्टकले चाहिँ पाउँछ आफ्नो क्लेम पाउँछ जस्तै कुनै पनि कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयर भनेर हुन्छ नि नेट वर्थ भनेको जस्तै कि मानौं न एउटा कम्पनीको नेट वर्थ आज डेटमा ₹130 छ भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने यदि त्यो कम्पनी आज कथमको जाति टक्कै बन्दै भइहाल्यो भने हैन त्यो कम्पनी आजै बन्द भइहाल्यो भने हामीले लगानी गरेको शेयरमा एउटा शेयरको ₹130 पाउँछौं भन्ने हो के नेट वर्थले त्यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर जुन कम्पनीको नेट वर्थ हाई हुन्छ नेट वर्थ हाई हुने कम्पनीको पोजिसन चाहिँ मतलब फाइनान्शियल रिस्क चाहिँ एकदमै लो हुन्छ भन्ने हामीले मान्नुपर्छ अनि अर्को भोटिङ राइट अब अघि हामीले भन्यौं कि कमन स्टक होल्डर्स आर द ओनर अफ द कम्पनी एन्ड एज द ओनर अफ द कम्पनी दे गेट द भोटिङ राइट भोटिङ राइटको प्रिन्सिपल के हुन्छ भने इच शेयर इच भोट
एभ्री सेयर 1 भोट, एक सेयर 1 भोटको प्रिन्सिपलमा त्यहाँ भोटिङ राइट उसले एक्सर्साइज गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ। जस्तै मैले कुनै कम्पनीको 10,000 सेयर मैले होल्ड गरेको छु भने मैले त्यो कम्पनीको एजिएममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि मैले कुनै पनि कुरामा भोटिङ गर्नु पर्यो भने मेरो भोट चाहिँ 10,000 भोट्स हुने होइन। अनि प्रिएम्प्टिभ राइट, अब यो भोटिङ राइटलाई नै एक्सर्साइज गरेर उसले कुनै कम्पनीको पोलिसी डिसिजनको फेभरमा अगेन्स्टमा उसले आफ्नो ओपिनियन राख्न सक्छ। बोर्ड अफ डिरेक्टरहरूको एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि उसले पर्टिकुलर रिप्रेजेन्टेटिभको पक्षमा विपक्षमा उसले भोट दिन सक्छ, यो भोटिङ राइट हो। अनि प्रिएम्प्टिभ राइट, अब प्रिएम्प्टिभ राइट भनेको के हो भने यसलाई हामीले अर्को शब्दमा अग्राधिकार भन्छ होइन। सो प्रिएम्प्टिभ राइट इज especially specified in the Memorandum of Association or Charter of the company, and this right simply allows the common stockholders to subscribe into any new issue of share made by the company. हैन, कम्पनीले यदि नयाँ शेयर इस्यु गर्यो भने त्यो नयाँ शेयरमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्ने पहिलो अधिकार चाहिँ एक्जिस्टिङ कमन स्टक होल्डरलाई दिएको हुन्छ यो राइट। जस्तै हामीले नेपालमा सुन्ने गर्थ्यौँ नि, अहिले अति त्यति धेरै छैन, तर विगतमा धेरै ब्याङ्क्सहरूले कम्पनीजहरूले राइट सेयर अफर गरे होइन। त्यो राइट सेयर अफर गर्ने केबाट हो भन्दाखेरि कानुनी व्यवस्था भनेको लिगल प्रोभिजन प्रिएम्प्टिभ राइट हो। कम्पनीको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा यो प्रिएम्प्टिभ राइटको बारेमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। कम्पनीलाई आवश्यकता पर्यो भने नयाँ सेयर चाहिँ राइट सेयरको रूपमा इस्यु गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। अनि त्यो राइट सेयरको रूपमा उल्लेख इस्यु गर्दाखेरि उसले पहिला एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई दिनुपर्छ राइट, र एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले किनेन भने त्यो राइटलाई उसले के गर्छ, बल्ल बाहिर अक्सन गर्छ, लिलाम गर्छ। ओके, दिस इज कल्ड प्रिएम्प्टिभ राइट। एन्ड लिमिटेड लायबिलिटी, अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कम्पनी, कुनै पनि कम्पनी भनेको एउटा पर्पेचुअल सक्सेसन भएको इन्टिटी, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होला संस्था, पर्पेचुअल सक्सेसन भएको इन्टिटी। र त्यो इन्टिटीमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सेयर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने उसले उसको कम्पनीप्रतिको फाइनेन्सियल लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ। लिमिटेड इन अ सेन्स कि मैले मानौँ 10,000 सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेछु भने मेरो 10,000 सेयरको फेस भ्यालुसम्म मात्र मेरो लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ। मेरो डुब्यो भने त्यति पैसाको फेस भ्यालु मात्र डुब्ने हो होइन। यदि मैले लगानी गरेको फेस भ्यालुले कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भयो, भोलि गएर कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भएर कम्पनीले तिर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा सेयर होल्डरबाट नपुगेको पैसा उठाउन पाइँदैन है। त्यस कारणले यसलाई लिमिटेड लायबिलिटी भनेर भन्नुपर्छ। तर यस्तो चाहिँ तिम्रो अरू टाइपको बिजनेसमा हुँदैन, जस्तै सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ, पार्टनरसिप बिजनेस छ भने पार्टनरसिप एक्ट अन्तर्गत, सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको रूपमा सोल प्रोप्राइटरसिप एक्ट अन्तर्गत कुनै एकलौटी व्यवसाय वा साझेदारी व्यवसाय भएर स्थापना भएको छ भने त्यस्तोमा अनरको फाइनेन्सियल लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ। उसको बिजनेस प्रपर्टीबाट कुनै लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सकेन भने उसले व्यक्तिगत हाउसहोल्ड प्रपर्टी बेचेर भए पनि, बिजनेस प्रपर्टी नभएर हाउसहोल्ड प्रपर्टी बेचेर भए पनि उसले तिर्नुपर्छ। फाइनेन्सियल लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ। र कम्पनी भनेको लिमिटेड, लिमिटेड कम्पनी भनेर लेखेको कारणै त्यही है। ओके, another type of security is the preferred stock. अब हुन त प्रिफर्ड स्टकलाई हामीले हाइब्रिड टाइप अफ सेक्युरिटिज भन्छौँ होइन, तर यहाँ हामीले इक्विटी सेक्युरिटिजको रूपमा नै पढ्ने यो के अरे उसमा सिलेबसमा इक्विटी सेक्युरिटिजको रूपमा नै राखेको छौँ। अब प्रिफर्ड स्टक is actually a hybrid type of securities. It is called hybrid type of securities because it combines some feature of bond and some feature of common stock. For example, the rate of dividend to be paid on preferred stock is fixed, like the rate of interest on bond. So this feature makes preferred stock similar to the bond. But although the dividend is fixed, dividend payment is discretionary. Discretionary भनेको स्वैच्छिक हुन्छ। कम्पनीको सफिसिएन्ट अर्निङ भयो, डिभिडेन्ड तिर्न सक्ने भयो भने डिभिडेन्ड तिर्छ, डिभिडेन्ड तिर्न सक्ने भएन भने त्यो डिभिडेन्डलाई उसले पोस्टपोन गरिदिन्छ, पोस्टपोन गर्न सक्छ। यसरी पोस्टपोन गर्यो भने त्यहाँनिर डिफल्ट भएको मानिन्छ। भनेको मतलब प्रिफर्ड स्टक होल्डरले कम्पनीमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्दैन, हाम्रो डिभिडेन्ड तिरेन।
पोस्टपोन गरिदिन सक्छ। पोस्टपोन गर्ने भनेको अर्निङ भएको वर्षमा तिर्ने गरी पोस्टपोन गरिदिन्छ है। अब त्यसरी अर्निङ भएको वर्षमा तिर्ने गरी पोस्टपोन गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब जुन वर्षमा अर्निङ हुन्छ त्यतिखेर कम्पनीले विगतमा नतिरेको डिभिडेन्ड सहित सबै तिर्नुपर्छ। त्यो नतिरेसम्म कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्न पाइँदैन। अनि कतिपय कम्पनीमा के हुन्छ भने त्यो स्पेशल कन्डिसन हो कि प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्ने बेलामा यदि कुनै वर्ष डिभिडेन्ड तिर्न सकेन भने त्यो वर्ष प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरूलाई भोटिङ राइट दिने यस्तो खालको प्रोभिजन पनि हुन्छ। तर यस्तो चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ, नेपालमा यस्तो केस छैन। नेपालमा त प्रिफर्ड स्टकको इस्यु नै एकदमै नेग्लिजिबल छ होइन पहिलो कुरा, र भए पनि भएकोहरूमा यस्तो प्रकारको छैन र धेरै जस्तो प्रिफर्ड स्टकहरू म्याच्योर्ड भइसक्यो। अब प्रिफर्ड स्टकको हामीले इन टर्म्स अफ क्लेम टु द इन्कम एन्ड एसेट हेर्ने हो भने यसको इन्टरमिडिएट पोजिसन हुन्छ बिट्विन बन्ड एन्ड कमन स्टक। यिनीहरूले बन्ड होल्डर भन्दा पछि क्लेम पाउँछ, बन्ड होल्डरलाई इन्ट्रेस्ट तिरेपछि बल्ल यिनीहरूलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने। तर कमन स्टक होल्डरले भन्दा पहिलो क्लेम हुन्छ। कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्छ। र लिक्विडेसनमा पनि त्यस्तै हो, लिक्विडेसन भयो र एसेटमा क्लेम गर्नु पर्यो भने त्यो क्लेम चाहिँ पहिला बन्ड होल्डरको क्लेम पुरा गरेर बचेपछि बल्ल प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई पेमेन्ट गरिन्छ अनि लास्टमा कमन स्टक होल्डरलाई। सो दे गेट इन्टरमिडिएट पोजिसन in terms of claim to the earnings and asset of the company. Okay, preferred stocks are sometimes issued with some special feature like call provision. अघि मैले भने नि बन्डको केसमा कल प्रोभिजन, कन्भर्सन फिचर भनेको सिम्पल सेम हो। कतिपय प्रिफर्ड स्टकहरू कलेबल हुन्छन्। कलेबल भनेको दे क्यान बी कल्ड फर रिडिम्सन बिफोर द एक्सपायरी अफ म्याच्युरिटी पिरियड, एन्ड दिस टाइप अफ कल इज अल्सो मेड बाई कम्पनी under the situation unfavorable to the preferred stockholder, especially when the rate of preferred stock dividend declines in the market. And because of that reason, when the preferred stock is actually being called by the company, according to call provision, then preferred stockholder must be paid call premium. Only bond goes conversion feature. Some of the preferred stock issue may be convertible preferred stock. If the preferred stock is convertible, then it can be converted into a specified number of share of common stock after the expiry of stated time period. यसलाई पनि के हुन्छ भने कन्भर्सन फिचर छ भने त्यसलाई हामीले स्पेसिफाइड नम्बर अफ शेयर अफ कमन स्टकमा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ एउटा सर्टेन टाइम पिरियड पछि हैन। अनि पार्टिसिपेटिङ फिचर, अब यो पार्टिसिपेटिङ फिचर भनेको यसलाई धेरैले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ है। मान्छेले कसरी बुझ्छ भने पार्टिसिपेटिङ फिचर भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट हुन पाउने फिचर भन्छ, त्यो होइन है। फेरि पार्टिसिपेटिङ फिचर भनेको के हो भने नर्मली प्रिफर्ड स्टक क्यारीज अ फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड। जस्तै प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्डको रेट 10% छ भने प्रिफर्ड स्टक होल्डरले 10% डिभिडेन्ड एभ्री इयर पाउँछ। तर यदि त्यो पार्टिसिपेटिङ फिचर भएको प्रिफर्ड स्टक हो त्यसलाई हामीले पार्टिसिपेटिभ प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ। यदि त्यो पार्टिसिपेटिभ प्रिफर्ड स्टक हो भने त्यो प्रिफर्ड स्टक होल्डरले 10% डिभिडेन्ड त पाउँछ नै, फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड त पाउँछ नै, र फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड उनीहरूलाई पेमेन्ट गरेर जुन अर्निङ बच्छ नि त्यो अर्निङ भनेको कमन स्टकलाई एभाइलेबल हुने हो खास गरी हैन। तर कमन स्टकलाई मात्रै एभाइलेबल हुँदैन, त्यो अर्निङ फेरि कमन स्टकलाई जति एभाइलेबल हुने त्यति नै पर सेयर प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई पनि फेरि एभाइलेबल हुन्छ। भनेपछि फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड भन्दा पनि एबोभ जुन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट टु कमन स्टक होल्डर हुन्छ त्यो इन अर्निङमा कमन स्टक होल्डरहरू जति नै पार्टिसिपेट हुन पाउने उनीहरूलाई अधिकार हुन्छ। त्यसलाई हामी पार्टिसिपेटिङ फिचर भनेर भन्ने गर्छौँ। पार्टिसिपेटिभ फिचर भएको प्रिफर्ड स्टकलाई त्यसलाई हामीले पार्टिसिपेटिङ प्रिफर्ड स्टक भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि मैले पार्टिसिपेटिङ फिचर भएको प्रिफर्ड स्टकमा लगानी गरेछु, त्यसको डिभिडेन्डको रेट 10% छ भने 10% त मैले पाउँछु हैन। अब कमन स्टक होल्डरलाई जुन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि, कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दा मलाई पनि गर्नुपर्छ के, त्यो कमन स्टक होल्डर सर मलाई पनि गर्नुपर्छ भने मैले 2 पटक डिभिडेन्ड पाउने भए त्यसमा हैन। एउटा मैले फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड अनि प्लस फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड भन्दा एबोभ चाहिँ कमन स्टकले जति पाउँछ त्यति डिभिडेन्ड मैले पाउने भए। त्यसलाई हामीले पार्टिसिपेट हजुर त्यो त स्वाभाविक हो नि। पार्टिसिपेटिङ फिचरले चाहिँ के अरे कमन स्टक होल्डर सर नै डिभिडेन्डमा पार्टिसिपेट हुने अधिकार दिएपछि उसको फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड कम हुन्छ
हैन। अब एडजस्टेबल रेट प्रिफर्ड स्टक अर्को हुन्छ। एडजस्टेबल रेट प्रिफर्ड स्टक भनेको यसलाई हामीले ARPS भन्छौँ। नेपालमा यो प्रचलन छैन। कतिपय डेभलप इकोनोमीहरूमा प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्डको रेट त फिक्स हुन्छ नर्मली हैन। फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड हुँदाखेरि इन्भेस्टरलाई एउटा रिस्क के हुन्छ भने मार्केट रेट इकोनोमीमा इन्फ्लेसन बढ्दै गयो भने उनीहरूको फिक्स रेट अफ डिभिडेन्डले इन्फ्लेसनलाई कम्पेन्सेट गर्न सक्दैन हैन। त्यही भएर इन्फ्लेसनको रेट अनुसार चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड रेट एडजस्ट हुँदै जाने त्यस्तो प्रकारको प्रिफर्ड स्टकलाई हामीले एडजस्टेबल रेट प्रिफर्ड स्टक भनेर भनिन्छ हैन। जस्तै मानौँ न यसमा एउटा मिनिमम फ्लोर रेट तोकेर प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेको हुन्छ। सपोज फ्लोर रेट इज 8%। अब इकोनोमीमा इन्फ्लेसन चाहिँ चेन्ज भएन भने मैले 8% नै डिभिडेन्ड पाउँछु। तर मानव इकोनोमीमा इन्फ्लेसन 2%ले बढ्यो भने त्यस्तो बेलामा मैले 8% भन्दा बढी डिभिडेन्ड पाउँछ। सो डिभिडेन्ड रेट अन द प्रिफर्ड स्टक इज adjusted according to the rate of inflation in the economy. So this type of preferred stock is called adjustable rate preferred stock. So adjustable rate preferred stock allows investor to hedge against the loss in purchasing power due to the inflation. Inflation को कारणले जुन purchasing power मा loss हुन्छ त्यसको against मा यसले hedge provide गर्छ। This is called adjustable rate preferred stock. ओके ल आज यति गरौँ है। आज मैले यो इक्विटी सेक्युरिटिज सम्म पढाएँ, यो भ्यायो। अब हामी स्टक मार्केट इन्डिकेटर्स अर्को क्लासमा भोलि पढ्छौँ। मैले यो तिमीहरूलाई यो स्लाइड चाहिँ साझा मेल गरिदिउँ ल। देन वी स्टडी द स्टक मार्केट। स्टक सम्बन्धीको स्टक मार्केट इन्द्रमणि जी सुनिएन, एकचोटि फेरि भनौँ। स्टक मार्केट दुईटा क्वेसन थियो। हजुर हजुर त्यही स्टक मार्केट सम्बन्धीको यस्तो एक दुईटा क्वेसन थियो, एक्स्ट्रा केही भन्नुहुन्छ कि भनेर। कहाँनिर दुईटा क्वेसन थियो? नै यतिकै कि स्टक मार्केट